Warm welcome to all of you. My name is Madhuri Deshpande, and it gives me great pleasure to welcome you to NGO Connect, a program run by My Social Pledge, MSP. Our mission is very simple. We act as a bridge between credible NGOs and thoughtful donors like you. Many people genuinely want to give back to society and support meaningful causes, but they also want assurance that their contribution is going to an organization that is trustworthy and creating real impact. That is why MSP, we follow a careful and thorough vetting process before we onboard any NGO. We ensure that the organizations we present to you are transparent, committed, and doing truly impactful work on the ground. Today, we are honored to introduce one such inspiring organization, Tasgaokar Medical Foundation. Dr. Sumit Tasgaokar and Dr. Mrs. Tasgaokar are highly accomplished medical professionals. They could have easily pursued their careers in metropolitan cities. However, during their internship, they witnessed firsthand the severe scarcity of healthcare services in rural and remote areas. That experience deeply moved them and led to a life changing decision to dedicate their careers to serving underserved communities. At such a young age, they chose purpose over profit, so that's truly commendable. It is now my pleasure to invite Dr. Sumit Tasgaokar to share more about the foundation and the impactful work that they are doing. Dr. Tasgaokar? Hello, hello everyone. First of all, thank you so much, My Social Place, for giving us such a platform, and thank you everybody. Thanks all the donors for joining us today. I'm Dr. Sumit Tasgaokar, founder president of Tasgaokar Medical Foundation. Today, I'll briefly share our journey, our work across multiple social sectors, and most importantly, how your support can help us strengthen rural healthcare through our charitable hospital initiative. I'll quickly walk you through who we are and what we do. Mhm. Tasgawkar Medical Foundation is a registered NGO. We are ISO 9001 2015 certified NGO. We are certified with NITI Aayog also. We are certified public charitable trust under Bombay Trust Act 1950. Mhm. We are registered with Pune Maharashtra Charity Commissioner, and we are eligible for 12A ADG and CSR1 also. While healthcare is our primary focus, we strongly believe that true development is holistic. Therefore, our work spans healthcare, education, youth and women empowerment, and rural development. We are fully compliant with statutory requirements and eligible for CSR support. That's really Um, nice. next, next slide. Yeah, okay. Our work operates through four core avenues. First and foremost is healthcare, where we run charitable OPDs, IPD services, medical camps, emergency referrals. Second is education, where we focus on health awareness and skill based learning, especially for underserved communities. Third is youth and women empowerment, helping them become informed, confident, and self reliant. And finally, rural development, where we strengthen basic infrastructure and services so don't have to depend entirely on cities. Right. So, Dr. Tasgaokar, so your primary focus is still healthcare, correct? Yeah. Okay, that's nice. Next. Mm, yeah, okay. Uh, Before our intervention, patients from villages around Panshet and Malkhed had to travel long distance to Pune city even for basic treatment like Sasun Hospital, Pune Hospital. This resulted in delayed care, higher cost, and sometimes avoidable complications also. And they had to travel 50 kilometers. They had to suffer traffic in Khadakwasla as this is a tourist place. So after this hospital and this IPD and OPD establishments, this time is reduced and they are getting nice healthcare at affordable prices. That's nice. Yeah.
These are some pictures. We are doing uh, medical camps across these villages. We are running some clinic on wheels where we can go by our cars. We are using another ambulances. We are hiring on range. Um, we have some MOUs with another organizations. They have nice setups. They are coming with us, and we are doing such things with them. Okay, and this is you're providing general um, medical coverage, right? I mean, Yeah, no specialty. yeah, yeah. Okay, that's nice. Actually, now we have started our hospital in new premises. Phase one is completed. We have started our OPD and daycare in new premises, but still our ICU and operation is under construction. Basic infrastructure is done, but equipments and all those things are still pending. We need funding for that. Right, Yeah, right. So that's your phase two, yeah, and that's where you need infrastructure development, medical equipment. yeah, yeah. Okay. So maybe you can walk us through your actual funding requirements. Actually, we currently we need operation theater setup that will need about 15 lakh, ICU setup that will need 7 to 7 lakh, casualty and emergency unit setup that will need up to 6 lakh, and miscellaneous, that means some plumbing and electrical and infrastructure changes that will need up to 5 lakh to Mhm. make it operational, whole hospital operational. Okay. And your operational funding requirement is for the ambulance, correct? That's for ambulance. Correct. uh yeah, that is 40,000 per month, and it will be 4 lakh for 80,000 per year. Okay, nice. Yeah. Yeah. Actually, Right, we request you, please do visit our place so you can get to know what we are doing actually. It's very hard to explain on slides and on video call. You just come to our place so you can understand what we are doing here. right, right, right. Yeah, So next is our question and answers, right? yeah, So let me start with few questions. We'll open it up for others. So the hospital that you have already started phase one, yeah. how old is that? 2 years, 3 years? Actually, we have been working since 7 years in this area. Okay, We have been working through OPDs, but we started this hospital since 2 years. okay, okay, But our in phase one, we shifted our that old OPD in this new hospital, and just daycare and OPDs have been started since 2 years, but still due to lack of fundings, uh, our ICU and this operational is not working yet. okay, okay. Yeah, Okay, and once you start that, and yeah. once you have your OT and ICU and all that, will you have other specialized medical Yeah, professionals yeah. joining you? Absolutely. We have 16 doctors from various departments. They are coming here, they're visiting our hospital, that seeing our patients. But we have to shift our patients for surgeries in cities. Hmm, If you make our ODs operational, we can do those procedures in our hospital and affordable prices. We correct. don't have to convince other hospitals to make them at low costs. Right, right. Yeah. And currently, how many patients normally, I mean, do you see throughout the month, maybe? Uh, 50, in OPD, we currently seeing 50 to 60 patients daily in one OPD. Okay. We have three OPDs. That means we are currently seeing 150 patients, OPD patients daily, Oh, and they OP daycare, that means
On IV patients, we are doing 5-6 patients daily Oh, wow. that we are giving IV to intravenous fluids. And that's covering how many villages in general? Almost 50 villages in Oh, this wow. area. Yeah, 50. yeah, That's a lot, because I know I've been traveling to rural areas as well, and some of these yeah, villages are really small. yeah, So they always operate in a cluster mode. yeah. So that's nice. Um, but I think I'll stop my questions right now, and let's see if we have questions from the attendees. Yes, sir. Rohit? Namaskar, Dr. Sumit. Namaskar, Nice to sir. meet you again. Same here, sir. If you remember, I visited your clinics. So Yes, sir. one of the things that stood out for me, आपण जेव्हा भेटलो तेव्हा तुमच्या मिसेसने पण मला सांगितलं, मी तुम्हाला विचारलं की कशा पद्धतीचे आजार किंवा काय होतं, तर त्यातली एक गोष्ट हो. मला फार जाणवली, when she said की ऍक्च्युली मॅल न्यूट्रिशन आणि हा मोठा प्रॉब्लेम आहे. आणि हो. इनफॅक्ट त्याला वाटतं पण गावाकडचे लोकांना त्यांना काय डायबिटीस किंवा कोलेस्ट्रॉल असणार, पण हे प्रॉब्लेम गावाकडे आपल्यापेक्षा इनफॅक्ट जास्त आहेत, कारण तिकडे लोकांना एवढी जाणीव नाहीये. आणि खूप आणखी एक जास्त आहे. वाक्य तुमच्या मिसेस म्हणल्या की भाज्या तर पुण्याकडचे लोक खातात, आम्ही फक्त तांदूळ आणि डाळ खातो. तर हो, माल न्यूट्रिशन आणि त्यातनं होणाऱ्या व्याध्या किंवा रोगांबद्दल तुम्ही काय बोलू शकाल का प्लीज? एक्झॅक्टली सर, या लोकांचा रिलक्टंटनेस खूप आहे की हे लोकांचं असं आहे की हे फक्त तांदूळ पिकवतात आणि काही 2-3 भाज्या पिकवतात, त्यांचं फक्त कन्झम्पशन तेच आहे. त्यांचं असं नाहीये की आम्ही जाऊन विकत घेऊ. आणि दुसरी गोष्ट, त्यांना ज्यावेळेला आपण कन्व्हिन्स करतो की तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करा, तुम्ही बीपी शुगर असू शकतो, तुम्ही शुगर चेक करा, तर या लोकांचं म्हणणं आहे की आम्ही शेतात राबतो त्याच्यामुळे आम्हाला नसणार आहे. पण हे असं नाहीये, त्यांना शुगर आहे किंवा यांना जे खाण्याच्या त्यांच्या ज्या पद्धती आहेत चुकीच्या, त्याच्यामुळे त्यांना खूप साऱ्या डेफिशियन्सी सुद्धा आहेत. म्हणजे खूप साऱ्या लोकांना आयर्न डेफिशियन्सी आहे, B12च्या डेफिशियन्सी आहेत. त्याच्यानंतर म्हणजे अनफॉर्च्युनेटली सर, या लोकांना व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन डी च्या सुद्धा डेफिशियन्सीज आहेत. म्हणजे आता सॉरी, येस येस, या व्हिटॅमिन डी, व्हिटॅमिन सी च्या सुद्धा डेफिशियन्सीज या लोकांना आहेत. आणि या लोकांकडे सोर्सेस आहेत किंवा यांच्याकडे शेती चांगली आहे, पण हे लोक तसं कल्टिवेशन करत नाहीयेत. आमचा जो 4th अव्हेन्यू आहे रुरल डेव्हलपमेंट, याच्यामधून आम्ही यांना खूपदा कन्व्हिन्स करतो. आम्ही आमच्या कृषी महाविद्यालयांकडून जे काही MOUs मधून आमचे काही लोक येतात, त्यांना कन्व्हिन्स करतात. नवीन सिस्टीमने ऍग्रिकल्चरसाठी आम्ही कन्व्हिन्स करतोय. पण त्याचे पारंपरिक पद्धतीने जे शेती करतात, फक्त तांदूळ करायचा आणि सोडून द्यायचं, याच्या पलीकडे बियॉन्ड दॅट त्यांना कन्व्हिन्स करायची गरज आहे. आणि थ्रू हेल्थ सिस्टीम ऑल्सो आणि एक ओव्हरऑल एस्पेक्ट मध्ये त्यांना थोडस सांगायची गरज आहे त्या लोकांना. येस. राधिका? येस, हॅलो. मला एक प्रश्न विचारायचा होता. खूपच इन्स्पायरिंग आहे प्रेझेंटेशन. त्याच्यातला माझा प्रश्न असा आहे की आपण आता याच्या फंडिंग रिक्वायरमेंट बघतोय, तर त्यामध्ये जर कोणाला स्मॉलर स्केलला काही मदत करायची असेल, म्हणजे आता माझ्यासारखा स्टुडंट आहे किंवा मी काम करते, तर लेवलला मी तुम्हाला काय प्रकारे मदत करू शकते, किंवा म्हणजे मॉनिटरी व्हॉलेंटिअरिंग बेसिसवर असेल तर काही सांगू शकाल का? तुम्ही सपोज हेल्थ केअर मध्ये जर काम करत असाल, तर तुम्ही येऊन आमच्या हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा आम्हाला थोडंफार मदत करू शकता. सपोज, कारण की आम्हाला इथे स्टाफ हायर करणं पण खूप अवघड आहे. हे हॉस्पिटल आम्ही सस्टेनेबल करण्यासाठी आम्हाला स्टाफ सुद्धा लागतो, किंवा काही वेळेला तुम्ही आमच्या स्टाफ मध्ये, तुम्ही हेल्थ केअर प्रोफेशनल असाल तर तुम्ही थोडा वेळ देऊ शकता, किंवा तुम्ही आमच्या एज्युकेशन जो आमचा अव्हेन्यू आहे त्याच्यामध्ये आमच्या इथल्या मुलांसोबत, आम्ही कातकरी समाजातल्या मुलांसोबत काही कामं करतो. जसं की आम्ही 7 वर्षांपूर्वी ज्यावेळेला आम्ही इथे आलो, त्यावेळेला कातकरी समाजातलं एकही मूल शाळेत जात नव्हतं. आता 7 वर्षानंतरची रियालिटी अशी आहे की आता एकही कातकरी समाजातलं एकही मूल शाळेच्या बाहेर नाहीये, सगळी मुलं शाळेत जातात. तर त्या मुलांच्या सोबत आम्ही काही थोडा वेळ घालवतो, त्यावेळेला तुम्ही येऊन त्यांच्यासोबत टाइम स्पेंड करू शकता. आणि राहिला प्रश्न पैशांचा, तर 1 रुपया सुद्धा आम्हाला कोणाचाही महत्वाचा आहे. आणि याच्या पलीकडे
ज्यावेळेला आम्ही लोकांना आव्हान करताना पण असं करतोय की आम्हाला फक्त पैशांची मदत नकोय. ट्रान्सपरंटली आम्ही प्रत्येक गोष्टी मागतोय की आम्हाला कोणत्या हॉस्पिटलला आवश्यक असणाऱ्या जुन्या जरी गोष्टी तुमच्याकडे अवेलेबल असतील तरीही चालतील. त्या आम्हाला पैसे नकोच तर आम्हाला वस्तू जरी अवेलेबल करून दिल्यात तरीही चालतील, कारण की त्या गोष्टींची आत्ता आवश्यकता आहे. Right. Before we come to Mr. Vivek, शंतनू पटवर्धन त्यांचा माईक ऍक्च्युली चालू नाहीये, तर त्यांनी असं म्हटलंय की युआर डुईंग अमेझिंग वर्क. आय हॅव अ क्वेश्चन. हाऊ मेनी चिल्ड्रन डू यू ट्रीट अँड आर देअर एनी स्पेशल ट्रीटमेंट अँड फंडिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर चिल्ड्रन? इथे जवळपास असं डेमोग्राफिकली डेटा आता माझ्याकडे हातात नाहीये, परंतु जो काही आम्ही आता सध्या पेशंट ट्रीट करतो त्यामधला ऑलमोस्ट 30-40% डेटा आमच्याकडे पिडियाट्रिक्सचे पेशंट्स आहेत. कारण की इकडे आता तसा म्हणजे पूर्ण डायव्हर्सिफाईड आहेत, म्हणजे वृद्ध पण तेवढे आहेत, तरुण पण आहेत आणि लहान मुलं सुद्धा तेवढे आहेत. 30-40 पण आहेत. आणि स्पेशली म्हणजे त्यांना फंडिंग तर सगळ्यांनाच लागतंय. लहान मुलांचं स्पेसिफिकली फंडिंग असं काही नाही, म्हणजे असं काही नाहीये की आम्हाला स्पेसिफिकली तो वॉर्ड वगैरे असं काही नाहीये. फ्रँकली, टू बी फ्रँक. ओके ओके ओके. मिस्टर विवेक शेंडे. नमस्कार. माझा असा प्रश्न आहे की तुम्ही हे इन्व्हेस्टमेंट बद्दल सांगितलं, पण ऍक्च्युली ऑपरेटिंग कॉस्ट पण मला वाटतं भरपूर येऊ शकेल. पण डॉक्टर जर येणार तर मला नाही वाटत की सगळेच फ्री येऊन काम करतील, किंवा इतर स्टाफ पण भरपूर लागेल. सो डू यू हॅव एन एस्टिमेट ऑफ व्हॉट द ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी? हो सर. ऍक्च्युली मी आणि माझी बायको दोघंही डॉक्टर आहे, त्याच्यामुळे आम्ही दोघं 24 तास इथे थांबून करतोय. त्याच्यामुळे जेवढं फ्रँकली सांगायचं झालं तर खूप सारी काम, अगदी स्वीपरचं सुद्धा काम ज्यावेळेला वेळ पडते त्यावेळेला आम्ही दोघे करतोय. पण आम्ही जेवढा शक्य आहे तेवढं जास्तीत जास्त कट डाऊन करून कॉस्ट कट डाऊन हॉस्पिटल रन करण्याचा प्रयत्न करतोय. पण तरी पण ज्यावेळेला फुल फ्लेज हॉस्पिटल चालू होईल त्याला सिस्टर म्हणजे सगळा नर्सिंग स्टाफ हायर करून किंवा अकाउंट्स वगैरे सगळं हे करून 1 ते 1.5 लाख रुपये आम्हाला प्रत्येक महिन्याला ऑपरेशनल कॉस्ट जाईल. ओके. 1.5 लाख रुपयापर्यंत तर जाईलच. पण मग यात डॉक्टरची फी पण इन्क्लुडेड असेल का? म्हणजे तुम्ही आता जर ओटी आणि ICU वगैरे ठेवलं तर मग अपार्ट फ्रॉम बोथ ऑफ यू अजून पण डॉक्टर लागतील ना? हो सर. सो त्याची कॉस्ट पण त्यात येईल का? सर आता आम्ही जे हॉस्पिटल चालवतोय चॅरिटेबल हॉस्पिटल, त्याच्यामध्ये आम्ही काही पेशंटला पूर्ण फ्री करतोय आणि आमच्याकडे काही क्लास असा आहे की आम्ही त्यांच्याकडून पैसे घेतो आणि आमच्याकडे काही पेशंट असे आहेत की ज्यांच्याकडून आम्ही बऱ्यापैकी व्यवस्थित पैसे घेतो. आम्ही आमच्याकडे काही येणारा 60 ते 70% असा क्लास आहे की ज्यांच्याकडे खरंच पूर्ण गरिबी आहे. ट्रायबल्स आहेत किंवा शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी आहेत की ज्यांच्याकडे शेती नाहीये, दुसऱ्याच्या शेतात राबतात, ज्यांना खरंच पैसे देणं शक्य नाही. ते 50-100 रुपये देतात, कधी 30-40 रुपये देतात, त्यांनाही आम्ही ट्रीटमेंट देतो. आणि आमच्याकडे असेही काही लोक आहेत की गावचे पाटील असतील किंवा इथले सरपंच असतील किंवा खरंच ज्यांच्याकडे भरपूर पैसा आहे, मी फ्रँकली सांगतो, आम्ही त्यांच्याकडून भरपूर पैसे घेतो. अगदी 200, 300, 400 रुपये सुद्धा ट्रीटमेंटचे घेतो. आम्ही त्यामुळे ते सस्टेनेबल करण्यासाठी बॅलन्स करतो. त्यांच्याकडून घेऊन आम्ही असं आतापर्यंत OPD तर बॅलन्स केलात, पण इथून पुढे हॉस्पिटल बॅलन्स करताना पण आम्ही असं करायचा प्रयत्न करू की ज्या पेशंट आहेत त्यांच्याकडून जे पेइंग कॅपॅसिटी आहेत, अफोर्डिंग पेशंट आहेत, त्यांच्याकडून सबसिडाइज रेटमध्ये जी की 50,000 रुपयाची सर्जरी पुण्यामध्ये होणार आहे ते आम्ही 10,000 रुपयामध्ये करू. त्याच्यातून आम्ही डॉक्टर्सला 5,000 रुपये देऊ, त्याच्यातून हॉस्पिटल ऑपरेट करू. असा करण्याचा प्रयत्न आहे आमचा. हे आमच्याकडे मॉडेल आमचं असं आहे. पण आणि आमच्याकडे येणारे बहुसंख्य डॉक्टर म्हणजे 16 डॉक्टरांपैकी 13-14 डॉक्टर तर असे आहेत की आम्ही कमी रेट्स मध्ये येऊ तुमच्याकडे. पण त्याच्यानंतर जे काही लागतील मे बी त्याच्यानंतर आम्ही थोडंफार स्ट्रगल करू की ऑपरेशनल कॉस्ट साठी आम्हाला अजून कुठेतरी अप्रोच व्हावंच लागेल सर. ओके. जे काही आहे ते मी फ्रँकली तुमच्या Oh, पुढे that मांडतोय. makes sense. Yeah. अजून कोणीतरी हात वर केलाय, सॉरी. हो, रोहित सरांनी केलाय. ओके ओके. हो सर. Again,
I'll just switch to English. I just want to inform everyone that we are recording this call and we will make this recording available on YouTube. Is that correct, Madhuri? Yes. Yes, yes. So I just want to ask a follow-up question on what Vivek asked. So, and also what Radhika said. So suppose if someone wants to donate only 1,000 rupees a month steadily, can you create a program? Let's say how you talked about preventive medication, like preventive healthcare, sorry, vitamins. So if someone wants to support only preventive healthcare and donate money to that effect, can you create a program, bespoke program, as we call it, custom program for a donor? That you tell me what you can do, and this is what we can do. Can you construct something like this? And if so, how can they contact you? Is your phone number, email address on this in this presentation? Yeah. Surely, sir, we can do that. Actually, we have tried this. We had a program with Praj Industries with their CSR initiative, that Aharatun Arogya. That we gave them a silver leaf called iron leaf. That iron leaf was a leaf made up of iron, and they have to use it in their utensils while cooking their food. Oh, That was simple, and using vegetables with rich iron content. That was simple, and we helped them to grow their what we can call it bagicha, a small bagicha in 100 square feet. That was the project, but it we can okay. we can do some project Right. So you can like that. carve out certain expenses under smaller projects as well. Yeah, we can do that. ओके. आणि त्याला एक फॉलोअप क्वेश्चन माझा असा आहे की जर इफ समबडी वॉन्ट्स टू डोनेट लेट्स से फुल अमाउंट और मॅक्सिमम अमाउंट अंडर वन हेड, म्हणजे जर आपण बघितलं की ओटी साठी 15 लाख मागतोय आपण, किंवा आयसीयू साठी 7 लाखाला मला वाटतं मागतोय. सो असे जर आपण दिले, असे जर कोणी डोनर असेल तर तुम्ही त्या, म्हणजे काही वेळेला डोनर्सना असं पण असतं की कोणाच्या स्मरणार्थ द्यायचे असतात. सो आपण मग तसं त्यांचं नाव तिथे देऊ शकतो का, किंवा तुमची काही लिस्ट आहे का डोनर्सची तिथे? ऍक्च्युली आता आपण जे ओटीचं जे आहे, ओटी सेटअपचा, तर आपल्या ऑलरेडी ओटीचा जो स्पॉन्सर जर एकदम एक रकमी जर एखादी आपल्याला स्पॉन्सरशिप आली तर आपण ओटी त्यांच्याच नावाने देणार आहे. आणि मला सांगायला आता आवडेल, आपल्या दोन्ही ज्या ओपीडी आहेत, आयपीडी आहेत, आपल्या दोन्ही आयपीडीचं जे स्पॉन्सरशिप आहे ते सिकोयाकडून आलेलं आहे. त्यामुळे आपल्या दोन्ही आयपीडीला सिकोयाचंच नाव आपण देतोय. आपल्या आयपीडीचे आपले बोर्ड्स लागतील थोड्या दिवसात. तर आपण तसं प्रत्येक जे युनिट असतील त्या युनिटला आपण त्यांचं नाव देणार आहे. आणि आपण हॉस्पिटलच्या बाहेर सुद्धा ब्रँडिंग करणार आहे. आपण स्पेशली ब्रँडिंग साठी एक बोर्ड करतोय की त्या कंपनीचं किंवा त्या व्यक्तींची नावं आपण तिथे लावणार आहे ब्रँडिंग साठी. व्हेरी नाईस. येस. अजून कोणाला काही प्रश्न आहेत का? अंजली सहस्रबुद्धे. हा, ऐकू येतंय का? येस. हा, डॉक्टर तासगावकर, तुमचं काम खूप छान आहे. मला छोटीशी माहिती हवी आहे की पुण्यापासून हे किती दूर आहे हो तुमचं? पुण्यापासून अवघ्या 30 ते 35 किलोमीटर वरती आहे. दुर्दैवाने म्हणजे मला काय म्हणायचंय की जर पुण्याच्या इतकं जवळ आहे तर तुम्हाला मेडिकल सुविधा तिथे नाहीये का? म्हणजे मॅम तेच म्हणतो, पुण्याच्या पासून 35 किलोमीटर अंतरावरती असून सुद्धा दुर्दैवाने ही अवस्था इथे आहे. आणि रोडला तुम्ही जर याल ना इकडे पानशेत पर्यंत, तर ह्या रोडला लोकांची लाईफ खूप डेकोरेटेड आहे. रोडला रिसॉर्ट्स आहेत, हॉटेल्स आहेत. पण या रोडवरतून जे आजूबाजूला जे छोटे छोटे रस्ते जातात ना, तिकडे जे छोटी छोटी गावं आहेत ना, रिमोट एरियाज आहेत, त्या लोकांची अवस्था इतकी दयनीय आहे. आणि या रोडला कनेक्टिव्हिटी झिरो आहे मॅम. ना पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आहे ना काहीच नाहीये. आणि पानशेतच्या पुढे तुम्ही जर गेलात ना 51 किलोमीटर पर्यंत, जिथेपर्यंत आपला आता रीच आहे, तिथेपर्यंत काहीच नाहीये. त्याच्यातलं एक गाव असं आहे
तिथे हम्म. त्या गावामध्ये आतापर्यंत फक्त 127 सौर दिवे आहेत, सोलर लॅम्प. तेवढाच त्या सोलर लॅम्प वरती त्या गावाच्या आतापर्यंत इलेक्ट्रिसिटीची म्हणजे रात्रीच्या वेळेला तो जो काही उजेड आहे तो फक्त ते 127 सोलर लॅम्प वरती ते गाव डिपेंडेंट आहे. एवढी दयनीय आणि अवस्था आहे. पब्लिक हेल्थ युनिट म्हणजे सरकारी जे असतं ते नाहीये का तिथे? पब्लिक PSC प्राथमिक आरोग्य हा. केंद्र इथून आहे थोड्या अंतरावरती, पण त्याची अवस्था फार दयनीय आहे. प्रत्येक गावात हम्म. तशीच असते ऍक्च्युली, म्हणजे त्यांची ती बिल्डिंग असते पण हम्म. तिथे ती मोस्टली ती बंदच असते. म्हणजे हो. 12 वाजता चालू होतं आणि 1 वाजता बंद होतं, पण त्यांच्याकडे पॅरासिटामोल आणि ॲझिथ्रोमायसिन या 2 गोळ्या सोडला तर काहीच नाही मिळत. बर आणि बर. ओके. अक्षरशः अजूनही किराणा माला काही गावांमध्ये किराणा मालाच्या दुकानामध्ये गोळ्या मिळतात. ओके. आम्ही 7 वर्षांपूर्वी ज्या वेळेला आलेलो त्यावेळेला इथल्या काही कातकरी समाजातल्या महिला अशा होत्या की त्यांना सॅनिटरी पॅड म्हणजे इथे ऑपरेशनल PSC होती तरी सुद्धा सॅनिटरी पॅड काय असतं हे सुद्धा माहित नव्हतं. मग त्यांना ते इंट्रोड्यूस करण्यापासून ते युज कसं करायचं याच्या ट्रेनिंग पासून करावं लागलं. एवढी दयनीय अवस्था होती. बर बर. ओके. आणि दुसरं मला एक विचारायचं होतं की तुम्ही कुठल्या रोटरी क्लबशी तुमचं काही कधी बोलणं झालंय का फंडिंग बद्दल? रोटरी क्लब ऑफ सहवास म्हणून आहे हो. कोथरूडचा. त्यांनी हो. याच वर्षी आम्हाला एक ॲम्ब्युलन्स दिली. ओके. हा. म्हणजे तुमचं जर असं काही प्रपोजल असेल तयार तर ते म्हणजे व्हेरियस रोटरी क्लब्सची बोलून होऊ शकतं, कारण रोटरी मेडिकलसाठी खूप मदत करतं. हो. म्हणजे ऑलरेडी जर तुम्ही रोटरी बरोबर असाल तर हा, मी हा. पण म्हणजे माझ्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जे आहेत त्यांना सांगेन मी. नक्की मॅम. चालेल. थँक्यू आणि ऑल द बेस्ट. आणि माझी थँक्यू सो मच मॅम. अजून एक रिक्वेस्ट होती. हॅलो. आम्ही आता हॉस्पिटलच्या बाहेर एक छोटीशी अप्रोचिंग कॅज्युलिटी करतोय. तर ती आमची अशी कॉन्सेप्ट आहे की कंटेनर एक असतं, युज्ड कंटेनर्स असतात, कंटेनर हाऊसेस बनवतात लोक. तर आम्ही अशा कंटेनर मध्ये आमची ती अप्रोचिंग कॅज्युलिटी आम्हाला बाहेर करायची हॉस्पिटलच्या बाहेर. तर आम्ही असे कंटेनर शोधतोय आमच्या हॉस्पिटलसाठी. कारण की आम्हाला जागा आता अपुरी पडते तर आम्ही कंटेनर सुद्धा ते शोधतोय. ठीक आहे. कंटेनर बद्दल मी तुमच्याशी नक्की बोलीन, कारण माझ्याकडे कंटेनर अवेलेबल होण्याची शक्यता आहे. लेट मी गेट बॅक टू यू. ओके मॅम. ओके. अजून एक पद्मा, त्यांना पण बोलायचंय. मला फक्त एक सांगायचंय की मी व्यवसाय आणि प्रॅक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटंट आहे. त्यामुळे ट्रस्टचे ऑडिट, टॅक्सेशन, अकाउंट्स या विषयात काम केलेलं आहे. त्या दृष्टीने तुम्हाला कधी काही मदत लागली किंवा गायडन्स लागला किंवा प्रपोजल रायटिंग, म्हणजे रोटरी तर्फे अंजली आणि मी बरेच वर्ष आम्ही एकत्र काम करतोय आणि काही संस्था याच्या गायडन्स करण्यात, तर प्रपोजल रायटिंग किंवा याच्यासाठी जर तुम्हाला काही गायडन्स लागला किंवा तर मी अवश्य आय एम रेडी फॉर इट. नक्की मॅम. थँक्यू सो मच. म्हणजे काही दुसऱ्यांची चांगली प्रपोजल्स माझ्या आहेत की ज्याच्यात आता बरेचसे प्रश्न विचारतायत. तर आता ही मीटिंग ऑर्गनाईज केली त्यामुळे काही लोक ऐकतायत. पण म्हणजे ही बरीचशी माहिती त्या प्रपोजल मध्ये येऊन जर पोहोचली तर काही ते जरा अप्रोचेबल जास्त होतं आणि बरीचशी माहिती त्याच्यामध्ये कळून जाते. खूप छान. कदाचित तुम्ही CSR ला तसं करतही असाल. तुम्ही म्हणलात प्राच्य वगैरे फंडिंग मिळवलंय तर कदाचित तेही असेल. बरोबर. सो अजून एक प्रश्न आला ऍक्च्युली शंतनू पटवर्धनांकडून की हाऊ डू पीपल डोनेट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, फॉर एक्झाम्पल चेक और UPI और अदर. तर डॉक्टर आपल्याकडे FCRA नाहीये बरोबर, म्हणजे आपण इंडियन रुपीज मध्ये फक्त घेऊ शकतो, इंडियन रुपीज मध्ये घेऊ शकतो डोनेशन, राईट? आणि ते आपण चेक किंवा UPI दोन्हीनी घेऊ शकतो बरोबर? हो, चेक किंवा UPI. ओके. सो डज दॅट आन्सर युअर क्वेश्चन शंतनू जी? रोटरीच्या संदर्भामध्ये आता अंजली बोलली त्याच्यातच मी थोडं ऍड करीन की रोटरीचं आमचं वर्ष जुलै टू जून असतं आणि मे मध्ये आता पुढच्या वर्षीची बजेट बऱ्यापैकी फायनल होतात. म्हणजे हे वर्षाचं फंडिंग किंवा प्रोजेक्ट बऱ्यापैकी स्ट्रीमलाईन करून आता फक्त एक्झिक्युशन स्टेजला असतील. सो तुमच्याकडे जर वेळ असेल तर आता एप्रिल पर्यंत तुम्ही जर काही एक प्रपोजल तयार करून अंजलीकडे दिलं, ती डिस्ट्रिक्ट लेवलला तिने काम केलंय आणि सिंहगड रोडला काही क्लब्स आहेत. म्हणजे कारण की त्याच्यात जवळच्या एरियात कारण मॉनिटरिंग होतं, व्हिजिट्स होतात, काही डिस्कशन्स होतात. तर सिंहगड रोडला काही चांगले क्लब्स आहेत.
तर तिथेही त्यांना ते अप्रोचेबल असेल आणि तेही काही पद्धतीने मदत करू शकतात. तर ठीक. याच्यावरती पाटल्या स्वतंत्र अंजली आणि आपण बोलू. ठीक आहे, नक्की नक्की. हा, अंजली सहस्रबुद्धे, तुम्हालाही काही हात वर केलाय का? नाही नाही, मी माझं झालं बोलून. मी ओके. ते हँड डाऊन मला जमत नाहीये. ओके. मोबाईल वरनं करते. हा, ओके, रोहित, तुम्हाला काही बोलायचंय? Just wanted to say कि first of all I want to thank you for sparing this time, Madhuritai, and just want to say real note of thanks to Pramod and Radhika for their tireless work. And just the last thing I want to say is कि ह्या गोष्टी first step is reading about them. This next step is to hear from Dr. Sumit, and you really should meet his wife. She's an angel. सो मी तुम्हाला अशी विनंती करतो की जेव्हा तुम्हाला शक्य असेल तेव्हा तुम्ही लोक जरूर ह्या क्लिनिक्सना भेट द्या आणि तुम्हाला सगळे प्रॉब्लेम्स ग्राउंडवरती काय आहे ते बघायला मिळेल आणि इट इज रिअली समथिंग वर्थ सीइंग टू सी द स्केल ऑफ द प्रॉब्लेम. So Yes, just want to say thank you to Dr. Sumit for that, for the work he's doing. That's all I just want to say. yeah, thanks to Rohit also for starting my social pledge and NGO Connect. But I would suggest ki Pramod, if you can organize a meeting, म्हणजे आपण असं ग्रुपनी किंवा कार पूल करून जाऊ शकलो तर मला डेफिनेटली जायला आवडेल. आय एम शुअर some of the people from this group also may want to join. Yes, definitely. आपण करूयात तसा प्लॅन. Yes, yes. Also, just to add to this, whatever Rohit sir and everyone is saying, if anybody from this call wants to reach out to Tasgaokar sir or Tasgaokar Medical Foundation, after this call, I will be putting their details on our WhatsApp community, their contact number, their website, and their email ID. You can directly get in touch with them. That's absolutely not an issue. Or if you want to connect through us, I will put our email ID in there as well. Or you can just put message on our WhatsApp community group and I will help you connect with them. So yeah. Wonderful. Okay. So I think thank you everybody again and for taking out your precious time and attending this meeting. And wish you the best, Dr. Tasgaokar. Thank you. Thank you. Thank you so much all. And we will be having another conversation next month with another NGO featuring them. So definitely we would let you know whenever the call is happening. We will put all the details on the group as soon as everything is finalized. But we would love all of you all to join again next month and definitely spread more people. This community should grow and must grow is what I feel. And Yes. thank you all for like, giving it to us. And thank you. Good job, Radhika.